गोटे जंगल रे एक माँ चढ़ई तार छोट छुआ सांगरी रहूला। ता घर पाखरे दुईटी काऊ रहूले। अरे कौन घरे तो टिके भी पानी नहीं। मारी तू घरे था, मु जाऊची नदी रू पानी नहीं आसीबी। सेपटे दुई काऊ काठ काटिबा पई जंगल भितर को गले। से माने दुईटी सुखिला गछ देखिले। से माने जेमिति से सुखिला गछ काटिबा को चेष्टा कले, हठात से गछटी कथा कहिला, रही जाओ मते काटनी, आमे बड़ असहाय। अनेक दिनरू पानी न पाइलारू आमे सब गछ सुखी जाइचु। दया करी आम मूଳରେ टिके पानी दियो। आमे गछ माने तुमको फूल फल छाई दे तुमर उपकार करू। आम विपद समय आमको टिके साहाय्य कर। तमे माने जदि आम मूଳରେ पानी देब आमे बंची जीवु। अरे सुन सुन, ए गछ कौन कहूची? अरे गछ, आमे जदि तते न काटिबू बाजार को नहीं कौन बिक्री करिबू? आउ तो मूଳରେ पानी देले तू बंची जीवू, तार कौन ग्यारंटी अछि? अरे शुणुच, ए गछटा तो मरी जाइची। ये कथा केमिति कहूची? या भितरे भूत प्रेत रहउनांती तो? अरे तो ठीक कहिलु, ए गछरे भूत रहुतिबे। पळा शीघ्र एठू पळा। एमिति कथा हेई काऊ माने सेठारु चली गले। दुई गछ कांदुथिले। सेही समय माँ चढ़ी पानी कलसी धरी से रास्ता रे फेरुथिला। सुखिला दी गछ को देखी से अटकी गला। अरे ए दुई गछ तो सुखी जाइचंती। गछ माने हमर केते उपकार करंती, फूल फल काठ दियंती। हेले आमे माने तांकर ठीक रे जत्न नियंतीनी। मु जाए ए गछ मानक मूଳରେ पानी ढाली दिए, परे आउ थरे मो पानी नि घर को चली जीवी। एमिति कही माँ चढ़ी से गछ मानक मूଳରେ पानी ढालिया। आउ तापरे नदी रू पानी नि घर को चली गला। परदिन सकाळे से ता घर बाहरी एक आंब फळिथिबा गछ को देखिला। ए की अजब घटना! मो घर बाहरी तो गछ नथिला, ए गछ कोठु आसिला? ए गछरे तो अनेक आंब फळिची, ता भी पुणी पाचिला आंब। माँ माँ, मते गोटे आंब तोड़ी दियो ना, मु खाइबी। नाई रे माँ, मो तते आंब खाइबा को देबिनी। मु निजे जानि पारुनी ए गछ एठाକୁ केमिति आसिला। ए गछर फल भल कि खराब ता आमे जानि नाहंती। तू ए आंब खानी। माँ चढ़ेर कथा शुणी आंब गछ भितरु एक परी बाहरी आसिला। भय करनी चढ़ी, मु तते आंब गछ विषय एबे सब कहिबी। मु हेउची आंब परी। ए आंब खराब नुह, ए आंब समस्ते खाई परिबो। आउ जदि चाहिबो ए आंबरे घर तैयारी करी रही परिबो। किंतु आंब परी, तुमे काहेकि मते आंब गछ देलो? ए जंगल रे तो अनेक चढ़ी अछंती, तुमे सेमानंकु ए गछ न दे मते ही काहेकि देलो? मु जेतेबेले जंगलर चढ़े मानकु आंब गछ दे साहाय्य करबाकू चाहूथिली, सेतेबेले मो परिमा मते कहिले, आंब परी तू ए जंगलर चढ़े मानकु साहाय्य करबाकू चाहूचु, ता बहुत भल कथा। हेले तू केवल गोटिए चढ़े को ही आंब गछ देई पारिबु। से चढ़े भल मनर हेइथिबो, आउ विपद समय रे अन्य मानकु साहाय्य करुथिबो। केवल सेही परी चढ़े को ही तू ए आंब गछ देई पारिबु। हेले परिमा, से चढ़े भल बोली मु केमिति जानिबी? सेथिपाई तते रूप बदलेबाकू पड़िबो, आउ चढ़े मानकर परीक्षा नेबाकू हेबो। तापरे किए भल किए खराब तू जानि पारिबु। परिमांक कथा शुणिला परे मु एक सुखिला गछर रूप नेली। मो पाखरे मु आउ एक सुखिला गछ को रखिदेली। तापरे जे भी से रास्ता रे जाउथिला मु ताको साहाय्य मागुथिली। केही भी मते साहाय्य कले नाही। हेले मु तते साहाय्य न मागिले भी तू मो मूଳରେ पानी देलु। सेथिरु मु बुझीगली तू भल मनर चढ़ी। आजिठू ए गछ तोर, ए गछरु केबे भी आंब सरीबनी। तापरे परी सेठारु चली गला। माँ चढ़ी किछि आंब नहीं बाजार को गला। आंब नहीं जाओ, आंब मीठा मीठा पाचिला आंब। ए आंब केवल खाइबा पाई नुह, बिना काठ पत्र रे ए आंब रे घर तैयारी करी हेबो। चढ़ीर एपरी कथा शुणी अनेक चढ़ी आसी ता पाखरे जमा हे गले। चढ़ी, तू ए सब कौन कहूचु? सतरे कौन बिना काठ पत्र रे ए आंब रे घर तैयारी करी हेबो? तू मिछ कहूनु तो? ना ना, मु मिछ कहूनी। चाहिले तमे माने परीक्षा करिनियो। हाँ हाँ, मते गोटे आंब दे, मु एबे परीक्षा करिबी। तापरे सेमाने गोटे पाचिला आंब नहीं गले। पाचिला आंब, करदे गोटे काम। सुंदर एक घर बनी देखी दे तोर केते दाम।
ମା ଚଢ଼େଇର କଥା ସରୁ ସରୁ ହିଁ ସେ ଆମ୍ବ ଭିତରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି ହେଇଗଲା। ତା ଦେଖି ତ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ ମା ଚଢ଼େଇର ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ସତରେ ଚଢ଼େଇ, ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ପାଇପାରିଲୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଦେଇଥିବାରୁ ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ନେ କିଛି ଟଙ୍କା। ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଦୂରରୁ ଦୁଇ କାଉ ଦେଖୁଥିଲେ। ଚଢ଼େଇର ଏତେ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ତ ସେମାନେ ଚଢ଼େଇକୁ ଈର୍ଷା କଲେ। ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇର କେତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି କେହି ବି ଆମର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତିନି। ଏ ଚଢ଼େଇର ଏତେ ପ୍ରଶଂସା ମୁଁ ଆଉ ଶୁଣି ପାରିବିନି। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖିବୁ ଚଢ଼େଇ କେମିତି ମଜା ପାଇବ। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ କାଉ ଯୋଜନା କଲେ। ଅଧ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଯିବା ପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆମ୍ବ ଘର ଉପରକୁ ଯାଇ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲି ଆସିଲେ। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛେ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖିବୁ ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇକୁ କେମିତି ପିଟିବେ। ଭଲ କାମ କରିଛେ। ଚାଲ ଏବେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବା ଆଉ ବର୍ଷାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଦୁଇ କାଉ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କଥା ହେଉଥିଲେ ଚିଲ ଛୁଆ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ସେ ବର୍ଷାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲା। ତା ଦେଖି ତ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ରାଗିଗଲେ ଆଉ ମା ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲେ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ତ କହୁଥିଲୁ ତୋ ଆମ୍ବ ଘର ଭାରି ମଜବୁତ। ତୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ତୋତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତୋ ପାଖରୁ ଆମ୍ବ ଘର ନେଇଥିଲୁ। ହେଲେ ବର୍ଷାରେ ତୋ ଆମ୍ବ ଘର ଫାଟି ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଡୁଛି। ତୋ ଆମ୍ବ ଘର ତୁ ନେଇଯା, ଆମକୁ ଆମ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେ। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି ଏ ଚଢ଼େଇ ଆମକୁ ଠକୁଛି। ଏବେ ଦେଖ ଏ ଚଢ଼େଇ ତମମାନଙ୍କୁ ଠକି ତମର ସବୁ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି। ଚଢ଼େଇ, ଭଲରେ ଆମକୁ ଆମ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେ, ନହେଲେ ଆମେ ପିଟି ପିଟି ତତେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ। ଏସବୁ ତମେ ମାନେ କଣ କହୁଛ? ଏ ଆମ୍ବ ଘର ସବୁ ଯାଦୁର, ତା ଫାଟିଗଲା କେମିତି? ମୁଁ ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ରୁହ ରୁହ, ଚଢ଼େଇ ଆଣ୍ଟିଙ୍କର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରନି। ମୁଁ ଜାଣେ ଏସବୁ କାମ କିଏ କରିଛି। ସେ ଚିଲ ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଇ କାଉଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଦେଲା। ତା ଶୁଣି କାଉମାନେ ଭୟରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ବହୁତ ପିଟିଲେ। ସେମାନେ ସେ ଦୁଇ କାଉଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସତ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ସେ ପୁଣି କିଛି ଆମ୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲା। ସମସ୍ତେ ସେ ଆମ୍ବ ନେଇ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରି ରହିଲେ। ଅନେକ ଦୂର ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଲିଚୁ ଗଛ ବାହାରିଥିଲା। ସେ ଜାଗାରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଗଛ ଥିବାରୁ ଲିଚୁ ଗଛଟି ଭଲରେ ବଢ଼ି ପାରୁନଥିଲା। ତାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଶୁଣ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏ ଗଛମାନଙ୍କ ଡାଳରେ ମୁଁ ଅଟକି ଯାଇଛି, ଠିକରେ ବଢ଼ି ପାରୁନି। ଏ ଗଛମାନଙ୍କ ଡାଳ କାଟି ମତେ ରକ୍ଷା କର। ଓହୋ, ଆମେ ଯେବେ ବି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତି ଏ ଗଛ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି ଭାରି ବିରକ୍ତ କରେ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ଆମେ ଏ ଗଛର କଣ କରିବା? କଣ ଆଉ କରିବା? ଏ ଗଛକୁ ଓପାଡ଼ି ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ନା ଏ ଗଛ ରହିବ, ନା ଇଏ ଆମକୁ ସବୁଦିନ ବିରକ୍ତ କରିବ। ନା ନା, ମତେ ଓପାଡ଼ନି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ତମେ ମାନେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୁଁ ବି ତମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆରେ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଏ ଲିଚୁ ଗଛ କେମିତି ମଜା କଥା କହୁଛି। ତ ଗଛରେ ଆଜି ଯାଇ ଗୋଟେ ବି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ ତୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ? ମୁଁ ଏକ ଯାଦୁର ଗଛ। ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ତମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିପାରିବି। ବୁଝିଗଲୁ, ତୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏମିତି ମିଛ କଥା କହୁଛୁ ନା? ଆରେ ଦେଖୁଛ କଣ, ଶୀଘ୍ର ଏ ଗଛକୁ ଓପାଡ଼ି ଦିଅ, ନହେଲେ ଇଏ ସବୁଦିନ ଏମିତି କଥା କହି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିବ। ଏମିତି କହି କାଉ ସେ ଲିଚୁ ଗଛକୁ ଓପାଡ଼ି ଦୂରରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଲିଚୁ ଗଛଟି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ତା ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲା। ଲିଚୁ ଗଛର କାନ୍ଦିବା ସ୍ୱର ଶୁଣି ସେ ଅଟକି ଗଲା। ମାରେ, ଏମିତି ଲାଗୁଛି କିଏ କାନ୍ଦୁଛି, ହେଲେ ମୁଁ ତ ଏଠି କାହାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କେମିତି କରିବି? ମା ମା, ମତେ ଲାଗୁଛି ଭୂତ ଏମିତି କରୁଥିବ। ଚାଲ ଚାଲ ମା, ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ପଳେଇବା, ନହେଲେ ଭୂତ ଆମକୁ ମାରିଦେବ। ଆରେ, ଏ ଦିନ ବେଳଟାରେ ଭୂତ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଭୂତ ପ୍ରେତ କିଛି ନଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ମନର ଭ୍ରମ। ନିଶ୍ଚୟ କିଏ ବିପଦରେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦୁଥିବ। ମୁଁ ଜୋରେ ପାଟି କରି
ସେ ଯଦି ମୋ କଥା ଶୁଣିପାରିବ ଆମେ ତା ପାଖକୁ ଯିବା। କିଏ କିଏ କାନ୍ଦୁଛ? ମୁଁ ଏଠି କାହାକୁ ବି ଦେଖୁନି। ତୁମେ କୋଉଠି ଅଛ? ମତେ କୁହ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ତଳକୁ ଦେଖ। ଏଇ କ'ଣ ଲିଚୁ ଗଛ, ତୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା? ଏବେ ତ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିନି, ତୁ ଉପୁଡ଼ି ଗଲୁ କେମିତି? ଲିଚୁ ଗଛ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଲିଚୁ ଗଛ, ତୁ କାନ୍ଦି, ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏଠି ସବୁ ଗଛ ବଡ଼ ବଡ଼, କେବଳ ତୁ ହିଁ ସାନ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଡାଳ ତ ଗଛରେ ବାଜିବା ଯୋଗୁଁ ତୁ ଭଲରେ ବଢ଼ି ପାରୁନୁ। ମୁଁ ତତେ ଏକ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଲଗେଇବି ଯୋଉଠି ତୁ ଭଲରେ ବଢ଼ି ପାରିବୁ। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ସେ ଲିଚୁ ଗଛକୁ ନେଇ ନଦୀ ପାଖରେ ଲଗେଇଦେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଲଗେଇଛୁ। ଏଠି ପାଣି, ଆଲୁଅ, ପବନ ମୁଁ ସବୁ ପାଇପାରୁଛି। ମତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଦେଇଥିବାରୁ ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚଢ଼େଇ। ଲିଚୁ ଗଛ, ତୁ ଏଠି ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବୁ। ଏବେ ତୁ ଆରାମରେ ରହ। ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ କେବେ ତ ପାଖକୁ ଆସିବି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅକୁ ଧରି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେପଟେ ଦିନେ ଦୁଇ କାଉ ଏକ କେକ୍ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲେ। ମା ଚିକି, ଆଜି ଆମେ ତ ମନ ପସନ୍ଦର କେକ୍ ଆଣି ଦେଇଛୁ, ଏଇ ନେ ଖା। ବହୁତ ବଢିଆ ମା, ଏବେ ମୁଁ ମଜା କରି କେକ୍ ଖାଇବି। ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗ କୁନିକୁ ବି କେକ୍ ଦେଖେଇବି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଯା, ହେଲେ ଶୁଣ, ସେ କୁନି ଯଦି ତତେ କେକ୍ ମାଗିବ ତୁ ତାକୁ ଜମା ବି ଦେବୁନି, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ବି ତତେ କେକ୍ ଆଣିଦେବିନି। କୁନି, ଏ କୁନି, ବାହାରକୁ ଆସେ, ଦେଖ ମୁଁ କେକ୍ ଆଣିଛି। ସତରେ ତୁ କେକ୍ ଆଣିଛୁ? କେକ୍ କେମିତି ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ? ଚାଲ ଆମେ ମିଶିକି ଖାଇବା। ନା ନା, ମୁଁ ତତେ କେକ୍ ଦେବିନି, ମୁଁ ତ ତତେ ଦେଖେଇବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଦେଖ ମୁଁ କେତେ ବଢିଆ କେକ୍ ଖାଉଛି। ଚିକି, ତୁ କଣ ପାଇଁ କୁନିକୁ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ କେକ୍ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛୁ? କୁନି କଣ ତ ଖାଇବା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ଯା ଘରେ ବସି କେକ୍ ଖାଇବୁ। ମାରି, ତୁ ଜମା ବି ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଆଜି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କେକ୍ ବନେଇବି। ଯାଏ ମିନୁ ପାଖରୁ କିଛି କ୍ଷୀର ନେଇ ଆସେ, ତାପରେ ମୁଁ କେକ୍ ବନେଇବି। ମିନୁ ଭଉଣୀ, ଘରେ ଅଛ କି? ହଁ ରିନୁ, କଣ କହୁଥିଲୁ? ମିନୁ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ କେକ୍ ବନେଇବି। ମତେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀର ଦେଇଥାଅ। ମୋ ପାଖରେ ତ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ହିଁ କ୍ଷୀର ଅଛି। ତୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଏବେ ଆଣି ଦଉଛି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀର ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଗଛ ସହ ଧକ୍କା ହେଇ ତା କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏଇ କ'ଣ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା, ମୋ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କେକ୍ କେମିତି ବନେଇବି? ମୋ ଝିଅ କେତେ ଆଶାରେ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିବ। ନା, ମୁଁ ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଯିବିନି। ମୋ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଏ, କାମ କରି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପାଇବି ସେ ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ କେକ୍ କିଣିଦେବି। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ଲିଚୁ ଗଛ ଦେଖି ତାକୁ ଡାକିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଆରେ ଲିଚୁ ଗଛ, ମୁଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଅନେକ ଦିନ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ବି କାମ ପାଉନି। ଆଜି ମୋ ଝିଅ କେକ୍ ଖାଇବାକୁ ମନ କରିଛି। ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯଦି କିଛି କାମ ପାଇବି ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ କେକ୍ କିଣିବି। ଚଢ଼େଇର କଥା ସରୁ ସରୁ ଲିଚୁ ଗଛରେ ଅନେକ ସାରା କେକ୍ ବାହାରିଲା। ଚଢ଼େଇ, ତତେ ଆଉ କାମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଦିନେ ତୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ଆଜି ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୋ ଗଛରେ ଥିବା ଏ ସବୁ କେକ୍ ଆଜିଠୁ ତୋର। ତୁ ଏଥିରୁ କିଛି ନେଇ ଘରକୁ ଯା, ତୋ ଝିଅକୁ ଦେବୁ। ଆଉ କିଛି କେକ୍ ତୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବୁ। ଏଇ କେକ୍ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ଯିଏ ଥରେ ଖାଇବ ବାରମ୍ବାର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଲିଚୁ ଗଛ, ତୁ ଆଜି ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଉପକାର କଲୁ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ କିଛି କେକ୍ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲା। ତା ଝିଅ ମନ ଭରି କେକ୍ ଖାଇଲା। ଆଉ କିଛି କେକ୍ ମା ଚଢ଼େଇ ବଜାରରେ ଦୋକାନ ଦେଇ ବିକ୍ରି କଲା। ଚଢ଼େଇ, ତୁ କେକ୍ ଦୋକାନ ଦେଇଛୁ? ଦେ ଦେ, ମତେ ଗୋଟେ କେକ୍ ଦେ, ଦେଖିବା ତୋ କେକ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ହିଁ କେକ୍ ଦୋକାନ ଦେଇଛି, ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କେକ୍। ବାଃ ଚଢ଼େଇ, ତୋ କେକ୍ ତ ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ମୁଁ ଏତେ ବଢିଆ କେକ୍ ଆଗରୁ ଖାଇନଥିଲି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୋ କେକ୍ କଥା କହିବି। ଏମିତି ସେ ମିଟୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇର କେକ୍ ଦୋକାନ କଥା କହିଲା। ତା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇର କେକ୍ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କେକ୍ ଖାଇ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ।
चढ़ेई आमको दुईटा केक देलु एठी अनेक भीड़ थिबारु आमे शेषरे आसिलु भल करिच ए नियो केक छी छी कि पचा केक तो केक रु केते दुर्गंध बाहरुची तू कौन दे केक बनैचु जम्मा पार्टी दे हेलानी तमे दुई जण मिछ कथा काहे कहूच जदि तम मानकु केक भल लागिलानी पार्टी रे देउ देउ ही तमे माने खाई पारि नथांत पूरा केक को खाई सारी एमिति मिछ कथा कहूच बुझी गली तमे माने टंका देबाको चाहू नथिबो सेथि पई एमिति बहाना करूच काळे केकटा भल लागिबो भाबी आमे पूरा केकटा खाई देलु तो समस्तंको भल केक देलु हेले आमको ही बासी दुर्गंध केक देलु कह तू ए केक केमिति बनैचु मु ए केक बनैनी नदी पाखरे थिबा जादुर गछ मते केक देइची से कहिथिला ए केक भारी स्वादिष्ट आउ सबु केक रो स्वाद एका भली अच्छा अच्छा ठीक अछि आउ रागनी एई ने तो टंका आमे बे जाउचु देखिला मोरे केते बुद्धि आज मो बुद्धि पाई आमे जानि परिले चढ़ई एते बढ़िया केक कोठु आउची चलो आमे भी से जादुर गछ पाखरो केक आनिबा आउ ता बिक्री करी आमे भी धनी हेबा अरे एटा तो सेई गछ जहाको आमे ओपाड़ी देथिले से एठाको केमिति आसिला आउ ता गछरी केक केमिति फळिला हाँ हाँ मु सेई गछ जहाको तमे माने मारिबा पई ओपाड़ी देथिला मु साधारण गछ नुह जादुर गछ सोनिबा तमे माने मु एठाको केमिति आसिले चढ़ई मते आनी एठी लगै देला चढ़ई पई मु नुआ जीवन पाइची सेथि पई मु चढ़ई को केक देई ताको सहाय्य करिची गछ आमको क्षमा कर दियो आमे आउ केबे भी से भली भूल करिबुनी दया करी आमको भी केक दियो आमे भी चढ़ई परी केक दुकान देबु ना मु तम भली स्वार्थपर मानको केबे भी सहाय्य करिबिनी से दिन मु साधारण गछ थिली बोली तमे माने मते मारिबाको चाहुथिलो आउ आज जेतेबेले जानिलो मु जादुर गछ निज स्वार्थ हासिल करबाको चली आसिलो तम भली स्वार्थपर मानको मु केबे भी केक देबिनी जे भल अन्य मानकु विपदरी सहाय्य करे केवल मु ताको ही केक देबी अरे तमे ई गछ को केक काहे मागुच चलो आमे जोर करी ता पाखरु केक नै जिबा एमिति कही दुई काऊ केक गछ को गले केक आनिबा पई से गछ भितरु दुईटी डाल बाहरी दुई काऊ को बहुत पिटिला अरे अरे सतरे एटा गोटे जादुर गछ ए गछ किछि भी करि परिबो चलो चलो शीघ्र पळेबा दुई काऊ कांदी कांदी सेठारु चली गले सेपटे चढ़ी केक बिक्री करी ता झिया सह खुशी रे रहिला।